Welcome to Mastan Accounts Academy, where accounting becomes simple through concept-oriented classes. Dear students, in previous videos, we did the examination point of view most important method, that is sale of asset. In today's class, I am giving you to practice two questions. సో ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ రెండు క్వశ్చన్స్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? చేసిన తర్వాత మీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బాగా పెరుగుతాయి. దాంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు మెయిల్ చేయొచ్చు, లేదంటే మెసేజ్ చేయొచ్చు. దానికి నేను ఆన్సర్ కావాలంటే చేసి చూపిస్తాను. బట్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ మా. నేను చేసిన ప్రీవియస్ మోడల్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవే యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఉన్నాయి. జస్ట్ నంబర్స్ అండ్ డేట్స్ వర్ చేంజ్డ్. జస్ట్ గో త్రూ ద టూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ఇట్ మా ఫర్ గెటింగ్ పర్ఫెక్షన్ ఇన్ యువర్ అకౌంటింగ్. So dear students, go through the illustration number 7. It's saying that Srinivas Enterprises purchased a delivery van on 1st April 2021. So the date of purchasing the delivery van is on 1st April 21. And what is the cost of the delivery van? It is 9,20,000 rupees, and paid insurance and registration charges 80,000 rupees. So dear students, together 9,20,000 plus 80,000. So what is the cost of vehicle? Means delivery van vehicle cost is 10 lakhs, 9,20,000 plus 80,000. Okay. And what is the firm decided? The firm decided to depreciate the at the rate of 15%. So rate of depreciation is 15%. Under which method they are asking to calculate? Under diminishing balance method. So DBM method. And on 1st January 2024, the firm found the vehicle outdated. Vehicle ఏమైంది? Outdated అయిపోయింది. కాబట్టి ఏం చేశారు? It is sold. It is sold for how much it is sold ma? It is sold for 4,10,000. 4,10,000. Okay. And the books are closed on 31st March every year. The books are closed on 31st March every year. So they are following the financial year. So 1st April to 31st March. Okay na? And prepare the motor vehicle account and calculate profit or loss on sale of motor vehicle. So it is a routine repeating model ma. నేను చెప్పిన లాస్ట్ 3-4 వీడియోస్ సేమ్ మోడల్ ఉంది. కాబట్టి నేను దీన్ని ఆన్సర్ చేయకుండా మీరే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇక్కడ జాగ్రత్త వహించాల్సింది ఏంటంటే, మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చి డేట్ చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది? 1/4/21 కదా. సో ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చి 1/4/21 టు 31/3/22. ఇట్స్ కంప్లీట్ ఫుల్ ఇయర్, 1 ఇయర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? 1/4/2022 టు 31/3/23. సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో ఫుల్ ఇయర్. సెకండ్ ఇయర్ ఆల్సో ఫుల్ ఇయర్. ఐఎమ్ గివింగ్ ద హింట్స్ మో. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఫుల్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ ఫుల్ ఇయర్. థర్డ్ ఇయర్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. థర్డ్ ఇయర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది మనకి? 1/4/23. బట్ దే సోల్డ్ ఆన్ విచ్ డేట్? 1/10/24. ఇక్కడ 11/24. 11/24 1st January 24 కి అమ్మడం జరిగింది అతను. 1st January 24. ఓకే డియర్ స్టూడెంట్స్, సో ఇక్కడ కొంచెం కేర్ఫుల్ ఉండండి. 1/4/23 టు 11/24 మీన్స్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ 9 months. ఇక్కడేమో 12 months ఫుల్ ఇయర్ చేయండి, ఇక్కడ 12 months ఫుల్ ఇయర్ చేయండి. ఈ ఇయర్ లో మాత్రం 9 months, ఎందుకంటే ఏప్రిల్ నుంచి జనవరి వరకు వాడారు వాళ్ళు. ఓకేనా? సో ఏప్రిల్ టు జనవరి హౌ మెనీ మంత్స్? ఆబ్వియస్లీ 9 months. సో డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద సెట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు క్యాలిక్యులేట్ 9 months. ఓకేనా? అండ్ ద ఆన్సర్ యూ విల్ గెట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ మా. ఆన్సర్ రాస్తున్నాను. లాస్ ప్రెజెంటేషన్ అంతా మీరే చేయండి. లాస్ యూ విల్ గెట్ 2,31,219 rupees. Loss on sale of asset will get 2,31,219 rupees. You just practice it. Okay na? ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి. One more question. What is the question saying? My illustration number 8. Go through the question here. Vijaya Logistics purchased a motor vehicle on 1/10/21. What is the cost of the vehicle? That is motor vehicle 6,50,000, and paid how much towards the registration amount? 50,000. Together value comes to 7 lakhs. 6,50,000 plus 50,000. And depreciation is charged. What is the rate of depreciation? Chala important. Rate, dates and amounts. What is the rate of depreciation, dear students? It's 20%. Under which method? Reducing balance method. So in my introduction to this method, I have given that reducing balance method anna, diminishing balance method anna, written down value method anna, same. It's the same. 3 sentences convey the same meaning. That is second method, diminishing balance method. And the vehicle sold on 31st December 2023 for 3,60,000. Okay na? So 3,60,000 commissioner. The books are closed on 31st March every year. So it is also giving hint that they are following the financial year, not a calendar year.
సో ప్రిపేర్ మోటార్ వెహికల్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్. దీనిలో కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ చేయండి. ఎలా సార్ చెప్పండి. ఎప్పుడు కొన్నారు ఇక్కడ 1/10/21 కొన్నారు అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎలా వస్తుంది ప్రెజెంటేషన్ లో మీకు? ఫస్ట్ ఇయర్ ఎలా వస్తుందా 1/10/21 నుంచి ఇంకా రాస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చి మీకు 1/10/21 స్టార్ట్ అయింది, కానీ ఎండ్ ఎప్పుడైతుంది? ఇది 31/3/22 ఎండ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మాత్రం ఎన్ని మంత్స్ డిప్రిసియేషన్ చేస్తారు? ఓన్లీ 6 months. బికాస్ అక్టోబర్ టు మార్చ్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్. సో ఫస్ట్ ఇయర్ 6 months. సెకండ్ ఇయర్ లో ఏం చేద్దాం? ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడు అమ్మినాడు చెక్ చేయండి. 31/12/23 కాబట్టి అంతవరకు జాగ్రత్త వహించండి. సెకండ్ స్లాట్ వచ్చి 1/4/22 టు 31/3/23. సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ 12 months. సెకండ్ స్లాట్ లో కంప్లీట్ 12 months చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్లాట్ థర్డ్ స్లాట్ లో స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1st April 23 బట్ సోల్డ్ ఆన్ 31/12/23. సో ఏప్రిల్ నుంచి డిసెంబర్ కి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఏప్రిల్ టు డిసెంబర్ ఆబ్వియస్లీ 9 months. సో ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇయర్ లో మాత్రం 6 months పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ ఫుల్ ఇయర్ వాడాము, థర్డ్ ఇయర్ 9 months వాడి అమ్మేస్తాం. సో డిప్రిసియేషన్ అకార్డింగ్ చేయండి. అండ్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ద లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ మోటార్ వెహికల్, ద లాస్ ఈజ్ 68,400. What is the last one? 68,400 rupees. This is the answer. So hope you will do the two problems, that is illustration number 7 and illustration number 8 for your practice sake ma. So accountancy వినడం ఎంత ఇంపార్టెంట్, ప్రాక్టీస్ చేయడం కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్ మా. ఓకేనా? అంతా నేనే చెప్పుకుంటా పోతే మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ మిస్ అవుతారు. సో ప్రతి మోడల్ ఏం చేస్తాను, లాస్ట్ 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ప్రాక్టీస్కి ఇస్తాను, ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ విల్ డూ నెక్స్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ యూ మా.